आइए परमेश्वर के वचन च पढ़ांगे उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ांगे। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਵੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। हाँ जी, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। इधर परमेश्वर के वचन चों ਅਸੀਂ पढ़िया परमेश्वर जद अदन दे बाग चों बाहर करते समय परमेश्वर एक वचन बोल दिया, शैतान नूं बोल रहा मैं तेरे अते तीवी दी संतान विच वैर पाऊंगा, एक आएगा जो तेरे सिर नूं कुचलेगा, तू उसकी अड्डी नूं डंग मारेगा लेकिन फिर भी वो तेरे सिर नूं कुचलेगा। परमेश्वर क्यों बोलता तीवी दी संतान आएगी? परमेश्वर शैतान नूं चैलेंज करदा है, हे शैतान तू इस अदन दे बाग चाण के तीवी नूं इस्तेमाल कीता, इसे तरह ही मैं भी तीवी नूं इस्तेमाल करके इस आदम दे छुटकारे लिए एक रास्ता खोलूंगा। हालेलुया। इस एक तीवी दे द्वारा आएगा। वो ये वचन पढ़ते समय उस आदम दे लिए एक आशा दी किरण है। तद होया कि पढ़ांगे गलाती दे पत्री उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन, गलाती दी पत्री उसका 4 दा 4 वचन। कल्या हाँ जी, जेड़ा तीवी तो जम्या अते शरा दे महताज जम्या। इधर परमेश्वर के वचन जो पढ़ते हैं, जब समा पूरा होया परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं जगत विच भेजिया। परमेश्वर का कलाम पढ़ते समय सानू पता लगता सर्वशक्तिमान हर काम अपने समय के अनुसार करता, कोई भी काम उस समय तो पहला नहीं करता। असी मनुख कई बार काले पै जाने, परमेश्वर आ काम अज ही कर, लेकिन हर काम का उसने एक वेला ठहराया। परमेश्वर के वचन उपदेशक की पोथी च लिखा परमेश्वर ने हर एक चीज का समा दिता। इधर भी जहां समा पूरा होया परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं इस जगत विच भेजिया जिहड़ा तीवी तो जम्मिया। जदों इस संसार च आया इस दे आउण दे बारे भी परमेश्वर के कुछ नबियां ने भी बोलिया गया। पढ़ांगे परमेश्वर के कलाम च यशायाह दी किताब 7 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ांगे। इस लई प्रभु आप तुहानू एक निशान देवेगा, वेखो एक कुंवारी गर्भवती होवेगी अते ओ पुत्र जनेगी अते ओ उसका नाम इमानुएल रखेगी। इधर परमेश्वर के वचन जो पढ़ते हैं, प्रभु यीशु दे आउण तो लगभग 700 या 750 साल पहला ही एक परमेश्वर के नबी यशायाह ने प्रोफेसी एक नबूवत की थी। वो की भविष्यवाणी की थी, एक आएगा एक कुंवारी गर्भवती होएगी, वो एक पुत्र नूं जन्म देगी और उसका नाम की रखणगे? इमानुएल। इस नाल एक और वचन पढ़ांगे मत्ती दी इंजील उसका 1 अध्याय उसका 21 वचन तो लेकर 23 वचन तक पढ़ांगे। मत ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ हाँ जी, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। हाँ जी, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਖੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕੁਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੁਅਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਹਦਾ अर्थ ਇਹ ਹੈ परमेश्वर ਸਾਡੇ संग। इधर इसे तरह ही वो वचन समा आउण ते मरियम दे कोले संदेश आया, तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को पाप तो छुटकारा देवेगा। दोबारा वचन पढ़ना 21 वचन। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ हाँ जी, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖੀ, तो उसका नाम यीशु रखी। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। आमीन। इधर दूत बोलता वो अपने लोगों को उन्हां दे पाप तो छुटकारा, सा मिल के बोलिए उस दे आउण दा उद्देश की है? वो क्यों आ रहा? वो अपने लोगों को, बगानियां नूं नहीं। जिहदे कोल बाइबल इस तरह लिखिया हर एक दी बाइबल च, किहड़े लोगों को? अपने। असी अपने किहनूं बोलते? जिहदे नाल साडी कोई रिश्तेदारी साख होवे, कोई जेड़ा जिन्हों असीं नहीं जानते बोलते अपने नहीं बेगाने। इधर ही नहीं लिखा बेगानियां नूं, वो अपने लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर नफरत नहीं करता। परमेश्वर क्यों आ रहा? वो अपने लोगों को पाप तो मुक्ति देने के लिए आ रहा।
हे मरियम तेरे गर्भ च जो आ रहा उस दे आउण दा मकसद की है, उस दे आउण दा उद्देश की है। वो इस धरती पर धर्म बनाने लई नहीं आ रहा, वो इस धरती पर एक नई जाति बनाने लई नहीं आ रहा, वो कोई नवी संस्था बनाने लई नहीं आ रहा। वो आ रहा तो क्यों आ रहा? वो अपने लोगों को पाप तो छुटकारा देने के लिए आ रहा। हालेलुया। उस आदम को बचाने के लिए आ रहा जो आदम अदन के बाग च परमेश्वर का संबंध टूट गया, जिस आदम का परमेश्वर का रिश्ता टूट गया और परमेश्वर को उस पाप की सजा के कारण उसको अदन के बाग चों बाहर कढ़ना पिया। उस टूटे हुए संबंध को जोड़ने के लिए इस जगत में आ रहा, क्योंकि किन्ने समय तो बड़ी भगती हो रही है लेकिन फिर भी पाप तो मुक्ति नहीं मिल रही। व्यवस्था दी गई, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कानून दिता, 10 हुक्म, 613 नियम दिते, व्यवस्था दी ताकि लोग इस व्यवस्था को मान के पाप तो दूर रहन। फिर भी परमेश्वर की आवाज सुनने वाले लोग फिर भी पाप कर रहे हैं, फिर भी कत्ल कर रहे हैं, फिर भी व्यभिचार हो रहा, फिर भी वो काम बुरे हो रहे जो परमेश्वर ने करने तो मना किया सी। कारण की पाप तो एक इंसान तेरा इतना की नहीं होया, छुटकारा नहीं होया। इसलिए जब समा पूरा होया परमेश्वर के मंदिर च मिलाप वाले तंबू च जब लखा जानवर कटे गए, स्वर्ग का परमेश्वर वेखदा, एक बेजबान जानवर कटे जाते हैं, फिर भी इसराइल पाप की बलि लेके आ रहा है। समा पूरा होया, एक इस जगत में आ रहा जड़ा खुद अपने आप को बलिदान कर लिया आ रहा है। ये क्यों आ रहा? ये अपने लोगों को पाप तो मुक्ति देने के लिए आ रहा। आज भी संसार के अंदर, पूरी मानव जाति के अंदर, मैं कल रात भी दसिया, इंसान पाप की ताकत ने जकड़ के रखे। उस पाप की शक्ति तो बचाने लिए इस मरियम के गर्भ च आ रहा। हालेलुया। इसका होना अचानक नहीं बल्कि इसका होना परमेश्वर की योजना। हालेलुया। क्योंकि पाप तो छुटकारा अजे तक मिल नहीं रहा। आज भी इस संसार च बड़े लोग है जिहड़े पाप तो मुक्ति पाने बड़ी यात्रा करते हैं। पाप तो छुटकारा पाने लिए कई बहुत अपने आप को सख्त सजा देंगे है, कई बहुत अपने आप को इन्ना कष्ट देंगे है। कई बार असी देखते कई लोग अपने आप को कई चीज़ों में विनते हैं, कई लोग बर्फ से लेटते हैं, बहुत सजा देंगे है ताकि मैं की पा लवां पाप तो छुटकारा। मेरा शरीर मेरे कंट्रोल च नहीं आ रहा। लेकिन परमेश्वर का वचन की बोलता, पढ़ांगे यिर्मयाह की किताब उसका 2 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ांगे। यिर्मयाह की किताब उसका 2 अध्याय उसका 22 वचन। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਜੀ ਨਾਲ ਧੋਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਾਬਣ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਦਾ ਦਾਗ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। इधर परमेश्वर का वचन बोलता, भावें तू अपने आप को सज्जी ना धोवें ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਾਬਣ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਵੀ तेरी बदी का दाग, परमेश्वर बोलता मेरे सज्जी का मतलब एसिड तेजाब, भावें तू अपने आप को सज्जी नाल भी धो लवें। पुराने समय च सोडा होंदा था अपना कपड़े धोने लिए, अजकल साबना बड़ा कुछ आ गया। परमेश्वर का कलाम बोलता है, हे इंसान तू भावें अपने आप को सज्जी नाल भी धो लवें, भावें तू कितना मर्जी महंगा साबन वरत लवें। आज भी दुनिया जिवें जिवें बड़े बड़े कई महंगे साबन वरतते हैं। महंगा साबन वरतना बाहरों खुशबू आ सकती लेकिन अंदर बदबू नहीं जा सकती। बाहरों नहाना पाप नहीं जाता। तुसीं देखिया कई धार्मिक स्थान च जाण के बाहरों वाश बेसन लगा, टूटियां लगे ने, बाहर जाके खुली गल चंगी तरह करके जेबा जुबा साफ करके समान जिहड़ा खाण पीण कित्थे फड़ा जांदे, अंदर जाके बड़ा सिर ढक के भगती करके 2-4 मिनट सिमरन करके बाहर आए, फिर समान चक के जेब च पा लेंगे और फिर वही काम करने करते। अगर तू तेरे छुटकारा हो गया तो तू दोबारा क्यों चक्या क्यों? हालेलुया। हाल तो फिर उत्थे ही है, फिर जो दूजा गेड़ा लाना है फिर गए अंदर। इस कारण की इंसान तेरे पाप का छुटकारा नहीं है। तू क्यों पाप के लिए मजबूर है?
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ 5-4 ਦਿਨ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਡਰੈਸ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਉਹਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਯੀਸ਼ੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਚ ਪੜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਜੀ ਨਾ ਧੋਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਣ ਵਰਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਮੇਰੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਛੁਪ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਹੀ, ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬੋਲਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਐਤਵਾਰ ਘਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਭੁੱਖੇ ਮਰਾਂਗੇ, 6 ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, 2 ਜੀ ਅਸੀਂ 8 ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਖੋਣ ਵਾਲਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਲਦੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਮੈਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਤਗੜੇ ਘਰਾਂ ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ? ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। अगर पाप तो छुटकारा नहीं मिले तो मेरा कमाया धन दौलत, मेरे बनाए घर, मेरे प्लाट, मेरा सब धन संपत्ति किथे रह जाएगा? बाइबल च लिखा, एक व्यक्ति ने अपने मन के अंदर विचार किया, उसने बहुत वधिया फसल हुई, फसल होने तो बाद वेख के देख हौसला आ गया। वो सारी फसल वेख के बोलता, वेख इस साल मेरी कितनी वधिया पैदावार हुई है। कहता ये सारा कुछ मैनू जो मिल गया, मेरे को वधिया पैदावार होगी, मैनू किसी गल की कमी नहीं है। आपदे मैं मन नूं कहूंगा खा पी मौज कर, तेनू किसी चीज की की नहीं है, कमी या लोड़। लेकिन लिखा उसे घड़ी एक आवाज आई, हे इंसान अगर अज रात तेरा प्राण तेरे को ले लिया जाए तो ये सब कुछ कीदा? उधर जोड़ के हो गए, ढिले पै गए। ये सब चीजा जिन्हां पिछे असीं दौड़ च लगे नाल नहीं जानियां, नाल जाएगा कि अगर परमेश्वर की महिमा कीती तो नाल जाएगी। अज हर दुनिया बोलती नाल की जाना, नाल तो कुछ भी नहीं जाना, लेकिन बाइबल च लिखा इंसान दे काम उसदे कौन जाएगा नाल? वचन लिखा तानो मुदड़े प्रभु जो के मरदे, उन्होंने काम उन्होंने काम जाने साडे नाल नाल। कोई बाहर देश बंदा चला जाए, मान लो कोई अमरीका चल जाए, कोई कुवैत चल जाए, कोई चंगे देश चल जाए, जो छुट्टियां की तैयारी होंगी ना तो जी भी सारे रिश्तेदार भी झाक ला के बैठे। कोई तो फोन कहता आईफोन ले आई, हाँ जी, कोई बोलता मेरी घड़ी ले आई। अलग अलग डिमांडा होंगे। घर वाले एक आशा होती है जी, और सुपने लेते रहते नवा गड्डी के उत्ते टैची रखे तुरया आ रहा, लेकिन जो बाहरों आना हो तो बस तो उतर के कला तुरया आता हो, आन के तुम जैम सी नहीं निकली मूँह चो, बोलो सच है?
ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਤਰ ਕੇ ਬੱਸ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਡੇ ਤੇ, ਰਸ਼ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿੱਟ ਪਾਈ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸ਼ਾਇਦ। ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ? ਦੁਖੀ ਕਾ ਹੋਣੇ, 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਾਰਟੀ ਪੁਲਟੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕਾਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ, ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਟੈਚੀ ਉੱਤੇ ਬਟ ਦੂਸਰਾ ਟੈਚੀ ਆਊਗਾ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ 5 ਟਰਾਲੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਬਾਊਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਐ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੇ? ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਹਨੇ ਆ? ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾਊਂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛ, 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਔਰ 4 ਪਲਾਟ, 5-7 ਬੁਲਟ, 5-7 ਗੱਡੀਆਂ ਔਰ ਬੈਂਕ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਸਰਫੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ, ਕਾਲੀ ਕਰ ਆਇਆ ਬੈਂਕ, ਔਰ ਨਰਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਚ ਨਗਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੰਮ 'ਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕੰਮ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੱਭ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਲਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲਵਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ਹਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਅਰ ਭੈਣ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੀਤੇ। ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਦੂਤ ਆਣ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਔਰ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ? ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜੀਵਨ? ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਅਗਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਦੂਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਇਸਤੀਫਾਨ ਨੂੰ ਜਦ ਪੱਥਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸਤੀਫਾਨ ਨੂੰ ਜਦ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਵੇਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਖੜਾ? ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਇਸਤੀਫਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇਸਤੀਫਾਨ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਖੜਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਦੰਦ ਪੀ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਰਗ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਆਏਗਾ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸਤੀਫਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਵੇਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਣ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀਮ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਜੋ ਬਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਇਮਾਨੁਅਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜਦ ਚੱਲਿਆ, ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ
ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈਆਂ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਲਾਂ ਪਰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚੇਲਾ ਯਹੂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਟਲ ਜਾਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਦੀ ਵਚਨ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ 30 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਣਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਹੂਦਾ ਬੋਲਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਮਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। 30 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ? ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਲੋਕ ਇਹ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਓ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਸਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 39 ਕੋੜੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਰੋਮੀ ਕੋੜਾ ਆਮ ਕੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਮੀ ਕੋੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ, ਕੱਚ, ਲੋਹਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਮੀ ਕੋੜਾ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ 39 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਕੋੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੋੜੇ ਦੇ ਕੋੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਖਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੋੜਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਖਸ਼ਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ? ਯਹੂਦੀ ਬੋਲਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਦਿਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਫੜ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਭਾਰੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਲਗਤਾ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਲੀਬ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਈ, ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਕੀਮਤ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਬਚਾ।
ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਕੱਲਾ ਕਰੂਜ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਲਗਤਾ ਦੀ ਔਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ। ਕਰੂਜ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਵੇਖਦੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਦ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, तो भी मेरे और तुहाडे पापा नूं उठा के एक गुलगता दी ओर सफर करदा जा रहा। दुनिया इसदा तमाशा वेखदी है। गुलगता ते पहुंच गए, प्रभु यीशु नूं सलीब ते लटाया गया। सलीब ते लटाउंदे समय हत्थां विच किल ठोके गए, पैर ते पैर रख के किल ठोके गए। जद हत्थां 'च किल ठोके जा रहे, उसका कितना दर्द है, वो दर्द नूं सहन कर रहा। और उसनूं दो डाकुओं दे विचकार लटकाया गया। ये दो डाकू वो है जिन्होंने बड़े भारी पाप किए, जिन्होंने कई लोगों पर अत्याचार किए, उन्होंने सजा मिल रही है। लेकिन डाकुओं दे विचकार लटका के जब लटक रहा तो नीचे खड़े लोग मखौल कर रहे, तू दूजे नूं बचाउणा अपने आप नूं बचा। एक डाकू बोल, उसने कभी कोई पाप नहीं किया। उस डाकू नूं समझ आ गई, मेरे नाल लटकन वाला यीशु इस दे अंदर पाप नहीं बल्कि निर्दोष है। प्रभु यीशु बोलदा, तू अज मेरे नाल फिरदौस विच राह विच होएगा। उसनूं मौका मिल गया। और क्रूस ते लटकदे समय प्रभु यीशु बोलदा है, हे स्वर्गीय पिता, इन्हां नूं माफ कर, ये लोग नहीं जानते। उस समय भी अपना ईश्वरी सुभाव प्रगट किया, ये नहीं जानते ये की करदे। ये कह के बोलदा, सब कुछ पूरा होया। ये कह के उसने अपने प्राण पिता दे हत्थ विच सौंपते, शरीर छड़ दिता, पताल दे विच और आत्मा दे विच पताल च चला गया। पताल च जाके आदम तो लैके जिन्ने भी उस डाकू तक, क्योंकि मसीह दे आउण तो पहला जो भी कोई मरदा सी उहदी आत्मा पताल च जांदी सी। सबना नूं जाके खुशखबरी सुनाई और शैतान दी सिर नूं जाके कुचलिया। जो वचन उत्पत्ति 3:15 च बोलिया गया सी, एक तीवी दी संतान चो आएगा जेड़ा तेरे सिर नूं, वो वचना च पूरा होया। उसने शैतान दे सिर नूं कुचल के बोलदा, मौत दी कुंजियां मैनूं वापस दे। और तीसरे दिन मुर्दा विच जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। और जी उठन तो बाद बोलदा, हे मौत तेरा डंग किथे है। प्रभु यीशु ने पहला बोला सी, मैं तीसरे दिन मुर्दा विच जी उठूंगा। इसलिए कबर ते पारे लाए गए, कबर नूं पूरा सील किया गया। इन्नी कोशिश की गई पूरी कोई यीशु के मुर्दा विच जी ना उठे। लेकिन पहला मैं बोलिया, आकाश बदल जाएगा, धरती बदल जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु का बोला वचन नहीं बदलेगा। वो अपनी सामर्थ्य द्वारा, वो अपनी शक्ति ना तीसरे दिन मुर्दा विच जी उठिया। हालेलुया। और जब जी उठिया, शैतान भी चुकिया। क्यों? मेरे सिर नूं कुचलण वाला आ गया। और इस संसार च रह के 40 दिन बहुते अपने चेलियां नूं, कई लोगों नूं दर्शन दिते और सबना दे सामने ऊपर उठाया गया। और उठाउंदे समय जब यीशु सबना सामने ऊपर गया, चोरी नहीं गया, मर के नहीं बल्कि जिंदा होके सबना दे सामने वेखदा उठाया गया। और जब यीशु ऊपर जा रहा, ऊपर आवाज आ रही, दूत बोल दे, हे गलील दे लोगो, जिस नूं तुसीं ऊपर जांदे वेखदे हो, वो दोबारा फिर एक दिन संसार च आएगा। हालेलुया। वो की कर लिया आएगा? जो लोगों के ऊपर विश्वास करते उन्होंने ले लिया आएगा। आज असी प्रचार करते उच्ची ची गला फाड़ के, एवं नहीं, किराए ते नहीं बुलाया इन्होंने। खुशखबरी जिसने जीवन च सच्चाई मिली उसका प्रचार कर लिया है। हालेलुया। उहदे परदाते आज दुनिया भर दे विच, पूरे वर्ल्ड विच एक ही प्रचार हो रहा। हर भाषा दे विच, हर देश विच प्रभु यीशु दोबारा से जगत विच आ रहा। हालेलुया। और जगत विच जब दोबारा आ रहा तो करन की आ रहा? वो अपने लोगों जो उसकी बंदगी करते हैं, जो उसके पर विश्वास करते हैं, वो उन्होंने अपने नाल लैन ले आ रहा।
ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੁਰੀ ਫੂਕਦਾ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ 'ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਠਾਏ ਕੌਣ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੱਤ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਲੱਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨया ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ। ਉਹ ਨया ਮਨੁੱਖ ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਅੱਖ ਚਮਕਦਿਆਂ ਸਾਰ। ਔਰ ਸਭ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 16 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਧਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਪੜਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜਗਤ ਲਈ ਦੇਤਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਅਮੀਰ ਹੋ, ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਰ ਤੋਂ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ 60 ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੈ? 70 ਜਾਂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੋ ਅਗਰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ तो एक रास्ता है, वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु ने सबना ने बोलिया राह सच्चाई तो जीवन मैं हाँ। यूहन्ना 14:6 वचन चले गया। प्रभु यीशु ने बोलिया राह सच्चाई तो जीवन मेरे तो बिना कोई पिता को जा नहीं सकता। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਤਰੀਕ 3 ਮਹੀਨਾ 2021 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:10 ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ 9:50 ਤੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ क्षण ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। क्योंकि पाप ते यीशु ने जय पाई है। यीशु मसीह ने विश्वास करते समय ही एक इंसान के जीवन च पाप की ताकत निकल जाती है और एक इंसान परमेश्वर के घराने च शामिल होकर उनके राज लिए तैयार हो जाता है। साडे च बहुत इहो जिहे भाई भैन बैठे जिन्हों का बड़ा विगड़िया सुभाव सी, अज पुछो किने सुधारिया? वो पाप परमेश्वर ने, वो पाप की ताकत अंदरों की होगी हट गई। किहदे कारण? प्रभु यीशु ते विश्वास करने कारण। इसलिए अज रात असी परमेश्वर की बाणी च सुने अगर प्रभु यीशु ते विश्वास करांगे तो पाप तो छुटकारा है। वो संसार च क्यों आया? वो अपने लोगों को पाप तो मुक्ति देने के लिए आया। असी जिन्होंने पाप तो मुक्ति पाई है, असी अपने जीवन पवित्रता इन्हें बतीत करना। अगर असी अजे तक यीशु को नहीं जाने, पाप तो छुटकारा चाहते हैं, तो अज रात सानू एक मौका है। आइए असी अपनी खंड बंद करांगे, अपने सिरां नूं अपने प्रभु के चरणों च प्रभु की हजूरी च झुकावांगे। शैतान कदी नहीं चाहता।